हज़रत मौलाना इम्तियाज़ अहमद जमाली साहब, मरकज़ी मेंबर मजलिस आमला राब्ता उलमाए सिंध। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहाबतिहिल गुर्रिल मयामीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, क़ब्ल कुल्लि शै अतक़द्दम बित्तहिय्यतिल इस्लामिय्या अत्तहिय्यतुल ख़ालिदा इला जमीअल उलमाइल किराम अल-मुतशर्रिफ़ीन अला हाज़िहिल मिनस्सा व सामिई अल-किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-जानिबुल्लज़ी उरीदु अन अअरिज़ अलैकुम मिन हयातिल इमामिल हुमाम अल-अल्लामतिल क़मक़ाम वल जहबदिल अन-नहरीरिल अल्लाम अल-मुजाहिदिल मिक़दाम अल्लज़ी लब्बा निदाअल उम्मतिल ग़र्रा वल अक़ीदतिल इस्लामिय्यतिस समहा व लअब दौरन फ़अ्आलन क़विय्यन फ़ी हिदायतिल हयारा फ़िस सहारा व इंतिशारिहिम मिन बुहूरिज़ ज़ुलमा व दाफ़अ अनिल वतन मिन इअ्तिदाइल अअदा व तअल्लक़ बदरन इल्मिय्यन कतअल्लुक़िन नुजूम फ़िस समा व ख़ाद मुनाक़शातिन मुबहिरतिन फ़िल हिंदिर रामियतिल अर्जा व रद्द अला दुआतिल वतनिय्यति व अअलामित तबशीर रद्दन दामिग़ा व इस्तआद रूह अश-शरीअतिल इस्लामिय्या व इस्तनहद हिमम अबनाइल इस्लाम नहव ख़िदमतिल इल्म व नश्र नूरिही बैन अवसातिल मुज्तमइल बशरी व बस्स रूहल ईमान फ़ी क़ातिनी शिब्हिल क़ारतिल हिंदिय्या बिमवाक़िफ़िही अल-मुशरिक़ा व अफ़कारिही अल-मुतमय्यिज़ा व अअमालिही अल-बारिज़ा फ़रक्कज़ जुहूदहु लिज़्ज़ब्बि अन शुबहातिन तुसारु हौल अल-अक़ीदतिल इस्लामिय्या अल-मतीना व मुक़ावमतिल ग़ज़विल फ़िक्री अला व हुवा अल-जानिबुल ग़ज़व अल-फ़िक्री। जानिबुल ग़ज़विल फ़िक्री। मा हुवा अल-ग़ज़वुल फ़िक्री? हाज़ा मुस्तलह उख्तुरिअ फ़िल क़र्न अल-थानी अशर अल-मीलादी व लम यकुन लहु लिइस्मिही वजूदुन क़ब्ल ज़ालिका वलाकिन कान लहु मफ़हूमुन क़ब्ल ज़ालिका अयज़न वलाकिन इश्तहर व शाअ हाज़ा अल-लफ़्ज़ व हाज़ा अल-मफ़हूम फ़ी अल-क़र्न अल-थामिन अशर अल-मीलादी। अल-ग़ज़वुल फ़िक्री अल-काफ़िर दाइमन इज़ा अराद अन युहारिब अल-मुस्लिमीन व युहाजिम अला अक़ीदतिहिम फ़युहारिबुहुम बितरीक़तैनि बितरीक़तिल मुहारबह वस्सिलाह वल अस्कर व तरीक़तिल ग़ज़व वस्सक़ाफ़ति वल हज़ारा। फ़इज़ा नफ़अहु तरीक़ुल ग़ज़विल अस्करी शन्न गारतन अला अल-मुस्लिमीन वम्तस्स दिमाअहुम व अराक़ दिमाअहुम व क़तल नुहूरहुम व इज़ा लम युफ़िदहु ज़ालिक जाअ बिनौइन जदीदिन मिनल ग़ज़व वल ग़ज़वु हुवल हर्ब फ़यशुन्नु अलैहिम ग़ज़वन फ़िक्रिय्यन व हाज़ल ग़ज़वुल फ़िक्री अशद्दु दररन व अअज़मु ख़तरन मिनल ग़ज़विल अस्करी। फ़इन्नल ग़ज़वल अस्करी तुक़्तल फ़ीही अल-अनासिर वल अफ़राद वल ग़ज़वुल अस्करी तुक़्तल फ़ीही अल-अफ़राद वल ग़ज़वुल फ़िक्री तुक़्तल फ़ीही अल-अज्याल वल अक़ाइद वल अदयान फ़युस्बिहु अल-इंसानु लादीनियन इल्मानियन यतख़ब्बतु फ़ी हयातिही फ़ी अक़ीदतिही व फ़ी दीनिही फ़ला यहतदी सबीलन वला यसलुकु मसलकन फ़यत्तबिअु अहवाअहु व यक़दी शहवातिही वला यकूनु लहु हदफ़ुन दून ज़ालिक। फलम्मा
مد الاستعمار الإنجليزي خيوطه نحو شبه القارة الهندية وأحكم سيطرته، واستعبد العبادة ليقطعهم عن عبادة الله تبارك وتعالى، ويستخدمهم لعبادة العبادة دون عبادة رب العباد. فشن عليهم هذه الغارة الجديدة بعدما تأكد لهم أن المسلمين أكثر استنهاضا وأسرع استنفارا إذا استنفروا باسم دين الإسلام. فحاربوا المسلمين، لكن المسلمين واجهوهم، قاوموهم، ردوا كيدهم إلى أعناقهم، وردوا جميع خططهم ودسائسهم ومؤامراتهم نحو أعناقهم. فتأكد لهم أنهم لن تغلب أي قوة من قوى العالم على المسلمين بطريق العسكر، فجاءوا بهذا الغزو. وما هي أهداف هذا الغزو؟ كما قلت لكم إن هذا الغزو أشد من الغزو العسكري، ولكن ما هي أهدافه؟ هذا الغزو كيف يغزو؟ كيف يتقدم؟ كيف يتطور؟ أول هدفه التشكيك في المصادر الإسلامية، كالتشكيك في القرآن الكريم، والتشكيك في السنة النبوية، والتاريخ الإسلامي، واتهام الصحابة. فإن القرآن الكريم مصدر هذا الدين، والحديث المصدر الثاني، والتاريخ الإسلامي كذلك الصحابة الذين رووا لنا هذا الدين. فيشككون في هذه الأمور، فلذا جاءوا بأناس وأسسوا جماعة أو فكرا ينتسب ذلك الفكر إلى الاستشراق. جاءوا بالمستشرقين في سورة المسلمين، جاءوا بذلك المستشرق في طابع إسلامي. ذلك الرجل يخاطب المسلمين بالدين والإسلام، ولكنهم يشرح لهم شرحا غير مقبول، يشرح لهم شرحا منكرا، شرحا لا يوافق الإسلام، شرحا لا يلائم العقيدة الصحيحة. فاتخذهم المسلمون قادة فأضلوا وضلوا، كما ورد في الحديث: يأتي على الناس زمان يتخذون الجهال رؤوسا فيفتون الناس فيضلون، والناس يضلون ويضلون. وهذا ما تحقق تحت ضوء هذا الحديث بالجماعة التي تسمى بالاستشراق، وهذه فئة عالمية لهم أفكار عالمية، وهم يدسون في صفوف المسلمين أفكارا وعقائد وأفرادا لا نعرف خطرهم. نحسبهم من رجال الدين، نعدهم من المخلصين للدين، لكنهم يدمرون كيان الإسلام، يهدمون العقيدة الصحيحة. فأول هدفهم هو التشكيك في القرآن، والتشكيك في الحديث، والتشكيك في التاريخ الإسلامي، واتهام الصحابة الكرام. والهدف الثاني تشويه عقائد الإسلام وشرائعه بإثارة الشبهات. يثيرون الشبهات، يعترضون على الإسلام وعقائد الإسلام وشرائعه وحدوده. فالحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى ليحيا الإنسان، ليس المسلم، الإنسان، ليحيا البشر بأمن وسلام، والتي تحفظ عقل المرء ودين المرء ونفس المرء وعرض المرء، يهدمون ويثيرون الشبهات في تلك الشرائع والحدود.
فهدفهم الثاني هو تشويه عقائد الإسلام. الهدف الثالث إثارة الشعارات القومية والعصبية، تفريق المسلمين في صورة جماعات، فكل واحد يتعصب لقبيلته وقومه وعرقه وفئته وعصابته. فإذا تشتت المسلمون وتفرقوا ضعفت شوكتهم وانكسر شملهم، فأصبحوا أذلة صاغرين بعدما كانوا متفوقين، بعدما كانوا محترمين مكرمين، بعدما كانوا قادة فأصبحوا منقادين. الهدف الثالث بث الفرق والمذاهب الهدامة الباطلة، يأتون بمذاهب جديدة ليتفرق الناس، ليحاربوا فيما بينهم. المسلم إذا تفرقوا، هناك تفرق باسم العصبية وهناك تفرق باسم المذاهب. فالمسلمون إذا يتفرقون، سواء تفرقوا باسم العصبية أو تفرقوا باسم المذاهب، فإنه يدمر أساسهم كيانهم. فهذا هو هدفهم الرابع. الخامس التركيز على جانب تحرير المرأة، يقولون إن المرأة مضطهدة في الإسلام. طيب، فيأتون بشعارات زائفة. السادس المناهج التعليمية التي تخدم أغراضهم، كما أقاموا في ذلك الوقت أيضا كليات، جامعات عصرية يدرسون فيها مناهجهم. بينت هذه الأشياء أمام حضراتكم لتفهموا الغرض الذي أعرضه من حياة الإمام حجة الإسلام الشيخ محمد قاسم النانوتوي حفظه الله. الآن أعود إلى غايتي وأعود إلى موضوعي. هذه الأشياء كلها قد قام به الغزو الصهيوني، الغزو التنصيري. هذه الخطط قد وضعها وخططها الإنجليز، الاستعمار الغاشم. فكيف قاومه الشيخ محمد قاسم النانوتوي حفظه الله؟ فقاومهم في ميدان العسكر والقتال، وقاومهم في ميدان الغزو الفكري. فقاومهم في معركة الشاملي وحرب الشاملي، حيث انطلقت كتيبة من الجيش المسلم من تانا بهمن لمعركة الشاملي. وصلوا هناك، نزلوا، قاتلوهم، أذاقوهم مرارة الانهزام. وقدر الشيخ محمد قاسم النانوتوي حفظه الله بنفسه أحد أكبر عملاء الإنجليز بسيفه المجرد، وقتله وفلقه فلقتين. وهكذا حسم المسلمون المعركة لصالح الإسلام والمسلمين. تصدى لهم في ميدان العسكر، وتصدى لهم في ميدان الغزو الفكري بمختلف الطرق، بشتى الطرق، منها إقامة المدارس، حركة إقامة المدارس. أقام مدرسة باسم دار العلوم في قرية مجهولة ما كانت تعرف، في قرية مجهولة باسم ديوبند. من هناك بدأت هذه الحركة. ولكن الشيخ محمد قاسم رحمه الله، الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله، لم يكتفي بإقامة مدرسة واحدة، بل في نفس الوقت وفي تلك الأيام التي لم تطل، أقام 10 مدرسة ودور الكتاب الصغيرة في مختلف أرجاء الهند. فهكذا بدأ بحركة تعليمية ليقاومهم في هذا الميدان الذين أرادوا أن يغزوا الإسلام بهذا الغزو، بغزو تعليمي. والتاريخ خير شاهد على ذلك.
بأنهم قد جاءوا برجل يسمى بالسيد الذي كان يلعب بعقائد المسلمين، فأقام كلية وهو كان يدرس فيها، فجاءوا بمثل هؤلاء الرجال باسم الاسم وبصبغة إسلامية دينية، لكنهم كانوا يخدمون مصالحهم. فأراد الإمام أن يغزوهم في هذا الميدان، فبدأ بتأسيس المدارس، وقد عرف هذا الأمر بأنهم يريدون أن يغيروا أفكار المسلمين وعقائدهم، فأقام هذه المدرسة التي تسمى بأم المدارس، التي تسمى بأم المدارس، وجميع المدارس كأنها فروعها. وهذه المدرسة التي نقوم فيها ونجلس فيها الآن ونرطب ألسنتنا بذكر العلامة محمد قاسم النانوتوي ليست إلا من فروع تلك الجامعة، وليست إلا من بنات تلك الجامعة التي غرس شجرتها الشيخ محمد قاسم النانوتوي وسقاها بجهوده الجبارة، ثم حافظ عليها في حين بعد حين بين الفينة والفينة، وخرج كوادر تعليمية الذين يكون شغلهم الشاغل وينصرفون إلى العلم كل الانصراف، فبحيث يجعلوا طلب العلم هدف حياتهم. فقاومهم بهذه الطريقة وغزاهم بهذه الطريقة بالغزو الفكري، غزا أفكارهم. الأمر الثاني غزاهم بإقامة المناقشات. الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله لما كان مقيما بميرت بلغه الخبر أن أساقفة اليهود قد انتشروا في البلد وبدأوا يلقون الخطب ويضلون الناس ويبعدونهم عن سواء السبيل ويثيرون الشبهات ويقتلون المسلمين قتلا عقائديا. فأرسل تلامذته نحوهم وأمرهم بالانطلاق ليلقوا خطبا في ضدهم ويساعدوا كل من أراد نقاش أساقفة اليهود، عفوا أساقفة النصارى. فذهب تلاميذه وألقوا خطبا حتى تواعد أساقفة النصارى على نقاش المسلمين وحوارهم حول العقائد. فانطلق الشيخ بنفسه نحو ذلك الأسقف الذي كان اسمه تاراجند. فلما ذهب إليه الشيخ ناقشه وأفحمه في المناظرة، أبهته، بهت الذي كفر كما يقول الله تبارك وتعالى. فبهت ذلك الكافر أيضا وأفهمه في مناقشته ومناظرته، ففر وولى دبره. وهكذا ناقشهم وحافظ على العقيدة الصحيحة. كذلك الأمر الجانب الذي عرضته عليكم سابقا، ماذا قال الإنجليز عندما خرجوا؟ قال لارد ميكالي مقولته الشهيرة، قال: إن غايتنا من وضع الخطط التعليمية إعداد كوادر هندية الجنس وغربية الفكر والذهن. فقام علماؤنا وقام الشيخ محمد قاسم النانوتي عندما سمعوا هذا الهتاف من السلطة الحاكمة، فكان لهذا الهتاف أثر بالغ، وكان عاقبة أمرها أن الناشئ الهندي، الفتى الهندي، كان يتأثر بدسائسهم مع عقائدهم. فالشيخ تصدى لهم وماذا قال؟ قال: نحن إن شاء الله سنعد من المسلمين الغيارى الذين تتثقف أفكارهم بدين الإسلام وتتنور قلوبهم بالعقيدة الصحيحة. فرد شعارهم بهذا الشعار. وكذلك له مناظرات، وله مناظرة شهيرة
ضد الغزو التنسيري الذي قام به من أعظم قصوصهم وأساقفتهم، الذي عقده وحرض عليه القصر البريطاني كان اسمه نولس، وقد حرض نولس المنشي بياريلال كبير رئيس بلدة تشانفور بمديرية شاه جهانفور على عقد اجتماع كبير فسح فيه المجال للهنادك والنصارى والمسلمين أن يثبتوا صدق ديانتهم، وسمي هذا الاجتماع باسم ميلا خدا شناسي، يعني معرض معرفة الإله. حضره الإمام محمد قاسم النانوتوي، كذلك الشيخ أبو منصور الدهلوي، ممثلين للمسلمين، ومن قبل النصارى اشترك فيه الأسقف إسكارت والأسقف بكار والأسقف محي الدين، كما حضره الفيلسوف الهندوسي ديانة سرسوتي والمنشي بياريلال والكاهن الهندوسي اندرمان وغيرهم من الهنادك. وقد اجتمع بهذه المناسبة حشد كبير من جماهير الديانات المختلفة، واضطر الممثلون المسيحيون إلى الاعتراف بالتحريف في الكتاب المقدس، وأفحموا عدة مرات، فالشيخ أفحمهم في المناظرات. وهكذا جرت هذه المناظرة إلى 3 أيام، وقد كتب الله تبارك وتعالى النجاح الباهر للشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله، وأسكنه بحبوحة جنانه، فغلب عليهم وظهر الحق وزهق الباطل ففروا ولاذوا بالفرار. وهكذا أفنى الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله حياته كلها في خدمة الدين والإسلام ونشر التعليم، وفي خدمة الحفاظ على عقائد المسلمين بطرق شتى. وكذلك أراد أن يبلغ فكره ودعوته بصورة التصنيف، فله تصنيفات رائعة. فكان يمتاز بميزات جميلة قيمة متفوقة في كل جانب وفي كل مجال الحياة، فإنه كان مؤلفا ومجاهدا ومدرسا ومحدثا وسياسيا ومبارزا ومباسلا ومجاهدا شجاعا وجنديا مباسلا مقداما لا يخاف في الله لومة لائم. وهكذا ظل يخدم الإسلام والدين حتى انتشرت أفكاره، وحتى تقوت حركته حركة المدارس في شبه القارة الهندية. فالآن نحن الحمد لله تبارك وتعالى، وبفضل الله تبارك وتعالى وبمننه العظيمة، ثم بجهود الصحابة الكرام، وثم بجهود علمائنا، بقيت عقيدتنا سالمة عن تحريف الغالين وتأويل المبطلين وظلم الظالمين. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة الجليلة، ثم نشكر علماءنا سلفنا الذين فكروا لهذه الأجيال القادمة وحفظوا عقيدتهم، فجزاهم الله تبارك وتعالى عنا خير الجزاء، ونور الله تبارك وتعالى مراقدهم وأدخلهم فصيح جناتهم، فجزاهم الله تبارك وتعالى خيرا وأعظم درجتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.